ओम शांति 18 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे निज उपरे निजे दया कर। बाबा जो मत देउछंती ता अनुसारे चाल तेबे अपार खुशीर अनुभव हेब एवं मायार अभिशाप ठारू बंचीजीव। निज उपरे निजे दया कर। बाबा जो मत देउछंती ता अनुसारे चाल तेबे अपार खुशीर अनुभव हेब एवं मायार अभिशाप ठारू बंचीजीव। प्रश्न, मायार अभिशाप काहींकी पड़ुछि? अभिशप्त आत्मार गति कौन हेब? मायार अभिशाप काहींकी पड़ुछि? अभिशप्त आत्मार गति कौन हेब? उत्तर 1। बाबा एवं पाठ पढ़ार अर्थात ज्ञान रत्नर निरादर करिबा द्वारा एवं निज मतरे चालिबा द्वारा मायार अभिशाप पड़ी जाइथाए। 2 नंबर, जदि आसुरी चालीचलन रहिछि दैवी गुण धारण हेउनाही तेबे निज प्रति निष्ठुरता करुछंती, बुद्धिरे ताला पड़ी जाउछि। एही भली पिलामाने बाबांक हृदय स्थान पाई परिबे नाही। ओम शांति। आत्मिक संतान मानकर एबे निश्चय हेउछि जे आमको आत्म अभिमानी होई बाबांकु मने पकाइबाकु हेब। माया रूपी रावण एबे श्रापित दुखी करि देइछि। अभिशाप शब्द ही दुखर शब्द अटे एवं वर्षा शब्द सुखर अटे। जो संतान माने विश्वस्त आज्ञाकारी अटंती से माने कथा भल भावे जानिछंती। जो माने आज्ञाकारी नुहंती से माने संतान नुहंती। से माने निजको जहा भाबुथांतु किंतु बाबांक हृदय रे बसी परिबे नाही, वर्षा पाई परिबे नाही। जो माने मायार कथारे चालुछंती बाबांकु मने पकाउ नाहंती से माने काहाकु ज्ञान बुझाई परिबे नाही, अर्थात निजकु निजे श्रापित करुछंती। पिला माने जानिछंती माया बहुत शक्तिशाली। जदि बेहद बाबांकर कथा मानु नाहंती तेबे निश्चित मायार कथारे चालुछंती, मायार बशवर्ती होई जाउछंती। कथारे रहिछि ना प्रभु की सिरी माथे। तेणु बाबा कहउछंती पिला माने पुरुषार्थ करी बाबांकु मने पकाओ तेबे मायार कोळरू बाहारी प्रभुंकर कोळकु आसीजिब। बाबा बुद्धिमान मानक ठारू मध्य श्रेष्ठ बुद्धिमान अटंती। बाबांकर कथा न मानिले बुद्धिरे ताला लागिजिब एवं सेही बुद्धिर तालाकु एकमात्र बाबा ही खोली पारिबे। श्रीमतरे चालू नथिबा पिलामानकर अवस्था कौन हेब? मायार मतरे चालुथिबा पिलामाने किछि हेले पद पाई परिबे नाही। शुणुछंती किंतु धारणा करि पारु नाही। शुणुछंती किंतु धारणा करि परिबे नाही ना अन्य को कराई परिबे। तेबे सेमानकर अवस्था कौन हेब? बाबा दीनबंधु अटंती। मनुष्य गरीब मानकु दान करिथांती, सेही परि बाबा मध्य आसी केते बड़ बेहदर दान करुछंती। जदि श्रीमतरे न चलिब तेबे एकदम बुद्धि को ताला लागि जिब। पुणी कौन प्राप्ति करिब? श्रीमतरे चलिले ही बाबांकर संतान होई परिब। बाबा हेउछंती दयार सागर। जानिछंती बाहर को गले माया एकदम शेष करिदेब। केही जदि आत्महत्या करुछंती तेबे निजर ही सत्यानाश करुछंती। तेणु बाबा बुझाउछंती पिला माने निज उपरे दया कर। श्रीमतरे चाल, निज मतरे चाल नाही। श्रीमतरे चालिले खुशीर निशा बढ़िब चढ़िब। लक्ष्मी नारायणकर चेहरा को देख केते खुशीमय अटे। तेणु भल भावरे पुरुषार्थ करी एहीपरि उच्च पद पाइबा उचित ना। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्न देउछंती तार निरादर करिबा उचित नुहे। ज्ञान रत्न रे निजर बुद्धि रूपी झूला भरिबा दरकार। समस्ते शुणुछंती किंतु झूला भरु नाहंती काहेकि ना बाबांकु मने पकाउ नाहंती। कारण आसुरी चलनी चालुछंती। बाबा बारंबार बुझाउछंती निज उपरे दया कर, दैवी गुण धारण कर। ताहा हेउछि आसुरी संप्रदाय। ताहाकु बाबा आसी परिस्तान कराउछंती। स्वर्ग को परिस्तान कुहाଯାଏ। मनुष्य केते धक्का खाई चलीछंती
ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ତ ଆତ୍ମାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମା କ'ଣ ଏକଥା କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଅଥବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କାହାର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା। କେତେକ ସନ୍ତାନ ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଜାରେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବେ? ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଏହାଙ୍କର ଏତିକି ହିଁ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଗବଳ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିଲେ କିଛି ହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ବ୍ୟତୀତ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗରେ ନ ରହିଲେ କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବିନା ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏବଂ ଯୋଗ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯୋଗରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଗ ବିନା ବିକର୍ମ କିପରି ବିନାଶ ହେବ? ପୁଣି ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥୂଳ ରୋଜଗାର ନ କରିଲେ କେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହାର ଦଣ୍ଡ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ବେନିୟମ ଚଳନି ହେଲେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କର, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ନଚେତ ଅଯଥାରେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛ। ଯଦି କେହି ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଲା, ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ି ରହି ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ଅଯଥାରେ ନିଜକୁ ଧକ୍କା ଦେଲି, ମରିଲି ନାହିଁ, ବାକି କେଉଁ କାମର ରହିଲି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। ବହୁତ ତଳକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଲେ ପୁଣି ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପଦକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବୁ। ଯିଏ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ, ନଚେତ ଯାଇ ଦାସଦାସୀ ହେବେ। ପୁଣି ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେ ସମୟରେ ଉଭୟ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଯେପରି ଧର୍ମରାଜ ରୂପରେ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯିଏ ଯେତେ ସେବା କରିବେ ତାଙ୍କର ଶୋଭା ବଢ଼ିବ, ନଚେତ କୌଣସି କାମର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ନ କରିପାରିଲେ ନିଜର ତ କଲ୍ୟାଣ କର। ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଖବରଦାର ରୁହ। ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ମାୟା ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଅମୁକକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ଖରାପ କାମ କର ନାହିଁ। କୌଣସି ଖରାପ ଲୋକ ଯାହାର ଚଳନି ଠିକ୍ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ କେହି ଚଳନି ଖରାପ କଲେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥାନ୍ତି ଇଏ ଏପରି ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତୁମ ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ କୁଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯିଏ ଭଲ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଟିକିଏ ବି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା, କୁଦୃଷ୍ଟି ଗଲା, ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମାୟାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି।
ସେସବୁ ଏକଦମ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ନିଜର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ବାବା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି, ଖବରଦାର ରୁହ, କେବେ ବି ନିଜ କୁଳର ନାମ ବଦନାମ କର ନାହିଁ। କେହି ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କରି ଏକତ୍ର ରହି କେତେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ପୁଣି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ନିଜର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ, ଖରାପ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହେଉଛି କାମ ବିକାର, ପୁଣି କ୍ରୋଧ। ଆସୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏକଦମ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଶ୍ରାପିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅମୃତ ପିଇବାକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅସୁର ହୋଇ ଖରାପ କାମ କଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ରହି ଶେଷରେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ରାତ କେ ରାହି ଥକ ମତ ଜାନା, ଶୁଭ କି ମଞ୍ଜିଲି ଦୂର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଯାତ୍ରୀ ଅଟେ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବାର ଯାତ୍ରୀ ଅଟ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା, ଘର ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜକୁ ଦେଖ, କେଉଁଠି ମାୟା ଧୋକା ଦେଉନାହିଁ ତ? ମୁଁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ତ? ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କୁଦୃଷ୍ଟି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଦୃଷ୍ଟି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ କ'ଣ କମ୍ କଥା? ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଏକଥା ନଥିବ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ବାହାର କରିଦିଅ, ନଚେତ ଅଯଥାରେ ନାମ ବଦନାମ କରିଦେବ। ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲାକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ 100% ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ 100% ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଯୋଗ ଶିଖିବେ। ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଅଛି, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ଦେଖ ତୁମେ ଅମୁକ ସମୟରେ ଆସିଛ, ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ପାଠ ଅମୁକ ସମୟରେ ରହିଛି। ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ, ପୁଣି ନିଜ ଦେଶରେ ଯାଇ ବତାଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି। ହଠଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ମିଶନ ବା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବ, ତେଣୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଖରୁ ଯଦି ଜଣେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେବ, ତେବେ ଜଣକଠାରୁ କେତେ ଢେର ବୁଝିବେ। ଜଣକର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ନଚେତ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା କିପରି ଶିଖିବେ? ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, କେହି ନା କେହି ବାହାରିବେ। ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏଠାକୁ ପୁଣି ତୁମର ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ଢେର ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ, ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିବ ଅଥବା ମିଶନ ବାହାରକୁ ଯିବ। ତୁମେମାନେ କହିବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ନିଜ ଧର୍ମରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଅର୍ଥ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହେବା।
ଓପ ଆଦି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ହେବ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏପରି ବୁଝାଇବି। ସର୍ବଦା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ଯେତେ ସେବା କରିବୁ ସେତେ ବହୁତ ମାନ ରହିବ। ଏଠାରେ ମାନ ରହିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତୁମେ ପୂଜ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେବାରେ ତୁମେ ତତ୍ପର ରୁହ। ବାବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ସାରାଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେବାର ଖିଆଲ ଚାଲିବା ଦରକାର। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ହୋଲସେଲ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ହୋଲସେଲ ଏବଂ ରିଟେଲ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥାଏ ନା? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହୋଲସେଲ। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଲସେଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନିୟ। ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ଗୋଲା, ବୃକ୍ଷ, ସିଡ଼ି, ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏହି ଚିତ୍ର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିମା ରହିଛି। ବାବା ହିଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷା ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତା ଦେଉଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ଏତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ଏହି ଅଦଳ ବଦଳ କିଏ କରିଲା? ଏ କଥା ଟିକିଏ ହେଲେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ତୁମକୁ ସେବାର ବହୁତ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବିଲାତକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଥିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲୁଥିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାକି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ ନା? ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଯାହା ହୋଇଗଲା ତାହାର ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମାୟାର ଧୋକାଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କାହା ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିଜର କୁଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ଅନୁଚିତ। 2 ନମ୍ବର, ସଦା ସର୍ବଦା ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ସର୍ଭିସିଏବୁଲ ଅର୍ଥାତ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଦାରୀ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ରହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ବରଦାନ, ଫୁଲଷ୍ଟପ ଅର୍ଥାତ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲକୁ ଷ୍ଟପ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ପ୍ରକୃତିପତି ଭବ। ଫୁଲଷ୍ଟପ ଅର୍ଥାତ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲକୁ ଷ୍ଟପ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ପ୍ରକୃତିପତି ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହଲଚଲ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରକୃତିର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ 5 ବିକାରର ବିକରାଳ ରୂପ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତମୋଗୁଣୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସାକାରୀ, ଏବେ ଆକାରୀ ଏବଂ ଏବେ ନିରାକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାର ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିପତି ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲକୁ ଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିର୍ବିଘ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ନିର୍ବିଘ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।